think the applications of electrochemical series now, the important applications are four important applications. One is the relative strength of oxidizing and reducing agent in the electrochemical series. So they have given in the tabular column. No? So in the tabular in the series, the metals are arranged in the increasing order of their reduction potential or decreasing order of the oxidation potential. So in the chemical electrochemical series, so we can understand which one is a strong reducing agent and which is a strong oxidizing agent. Okay, that is the first application. Second application, calculating the EMF of the cell. Uh, it can be EMF of the cell can be determined by knowing the standard electrode potential of the from the series. Okay, we know that E naught cell which is equal to E naught right side minus E naught left side. Okay, that is the second application. Third application, so we can predict the feasibility of redox reaction. Generally, redox reaction is feasible only if the species which has higher reduction potential. Okay, potential is reduced. That is, it accepts electrons. Okay, and the species which has a lower reduction potential is oxidized. So, இப்போ அந்த வேல்யூலேருந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் redox reaction whether it is feasible or not predict பண்ண முடியும். So then fourth one, to predict whether a metal can liberate a hydrogen from acid or not. So அதையும் நம்ம predict பண்ண முடியும். இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு மேல இருக்கிற அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் they have negative reduction potential can only liberate hydrogen from the acids. So இப்போ இதெல்லாம் applications of electrochemical series. இது நம்ம last classலயே பார்த்தோம். So இப்போ electrochemical cell and electrolytic cell it's over. Um, actually the difference அப்படின்னு பார்த்தோம்னா so the difference மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். So difference between electrochemical and electrolytic. Electrochemical and electrolytic. So the difference in பார்த்தோம்னா it converts electrochemical பார்த்தோம்னா it converts chemical energy. Okay, it converts chemical energy into electrical energy. Okay, chemical to electrical. அதுதான் it's an electrochemical. But electrolytical electrical energy into chemical energy. Electrical to chemical. So this is the first difference. Second one, it is based on this is electrochemical reactions. It is based on redox reaction, which is spontaneous. Okay, so based on redox reaction. Redox reaction. Um, Redox reaction, which is a spontaneous one. இங்க which is spontaneous. இது it's spontaneous. But இங்க என்னன்னா இங்கே redox reaction தான், but it is a non-spontaneous reaction. Okay. Redox reaction is non-spontaneous. Which is a non-spontaneous and takes place only when electrical energy is supplied. Okay, so that is electrolytic. Then third one, the two electrodes are usually set up into separate beaker. The two electrodes in two separate beaker. அதாவது ஆஃப் செல்ல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் டூ செப்பரேட் பீக்கர் பட் இங்க both the electrodes are suspended in the solution. Both electrodes suspended in the solution அதாவது electrolyte. Okay. Finally, different electrolytic solutions should be taken in separate compartments. அதாவது நிறைய electrolyte நம்ம எடுத்தோம்னாலும் ஒன்னொண்ணுமே
ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும், ஒவ்வொரு பீக்கர்ல இருக்கும். பட் இங்க வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் இஸ் டேக்கன் இன் தி சேம் கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த த்ரீ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் வந்து இதுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். But today we are going to see the dependence of EMF on concentration and temperature. So இதில் வந்து Nernst equation, Nernst equation. Nernst equation. Actually, the standard electrode potential is measured with the concentration of electrolyte is 1 molarity. எப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட்னு சொல்லுவோம்னா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோலைட் வந்து இட் ஷுட் பி 1 molarity and the temperature is 298 Kelvin. 298 Kelvin இருக்கணும். அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து 1 molarity இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம அதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, the electrode potential will change if concentration of electrolyte is other than 1 molarity or the temperature is other than 298 Kelvin. Okay. Under these conditions, the electrode potential of an electrode as well as EMF of the cell is determined with the help of an equation which is known as Nernst equation. Okay, and the Nernst equation வந்து நம்ம எப்படி derive பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Actually, in the Nernst equation, it is used when concentration of ions in which electrode is dipped is not equal to 1 molarity. Okay, uh, it is used when concentration of ions uh, in which electrodes are dipped. Electrode is dipped is not equal to 1 molarity. இப்போ 1 molarity இல்லாதப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். For example, the equation, suppose if the equation is this n plus, so it will get n electrons and it becomes neutral. Okay, it becomes neutral. Okay, so இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு E வந்து இதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா செல் ஈக்குவேஷனே செல் ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தோமா? இன்னும் இல்லை. ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறது அது தெரிஞ்சது. செல் ஈக்குவேஷன் பார்க்கணுமா இல்லை? லோ reach that one. Okay, so இப்போ galvanic செல், இப்போ அந்த செல் இருக்கு இல்லையா, அந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ அந்த செல்லு வந்து எப்படி வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், நம்ம எழுதும்போது ரியாக்ஷன் எழுதும்போது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா galvanic cell is represented by first வந்து it's a metal. Okay, it's metal and ஒரு slash electrolyte. Okay, electrolyte na for electrolyte for anode. Okay, இதுதான் first எழுதணும். Then double dash um, electrode அதாவது it's a cathode and then it's a metal. இதுதான் வந்து it's a representation of இது. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெட்டல், இப்போ ஜிங்க் எடுக்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எலக்ட்ரோலைட் வந்து இட்ஸ் ஜிங்க் சல்ஃபேட் டபுள் டேஷ் தென் எலக்ட்ரோலைட்
electrolyte for cathode, it is a copper sulfate, then it's a copper. Okay, இதை வந்து நம்ம ஆக்வஸ்ல எழுதணும் அப்படின்னா இட்ஸ் Zn, இது வந்து சாலிடா இருக்கும், ஸ்லாஷ் Zn 2 plus, okay, double dash, இது வந்து aqueous. Okay, it's a copper 2 plus, this is also aqueous, then it's copper. So இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கால்வனிக் ஒரு டேனியல் செல் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, அதாவது ஆனோட் ஃபர்ஸ்ட், ஆனோட வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும், டபுள் டேஷ், அதுக்கப்புறம் வந்து கேத்தோடு. ஓகே, அதுதான் வந்து இட் இஸ் செல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகேயா, இது வந்து செல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நர்ஸ் ஈக்குவேஷன்லாம் நம்ம அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் நர்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நர்ஸ் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு சம் மாதிரி உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, சப்போஸ் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வைங்க, ஹவ் வுட் யூ determine, okay, determine determine the standard electrode potential of the system mg 2 plus to mg. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இஸ் யூஸ்ட் டு ஃபைண்ட் தி எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் ரிடாக்ஸ் கப்பிள், அது நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஹாஃப் செல் இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஹாஃப் செல்லாக வந்து பிளாட்டினம் ஹைட்ரஜன் தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ பிளாட்டினம் hydrogen gas, okay, hydrogen gas, then இது வந்து aqueous H plus, okay, double dash, இது வந்து Mg2 plus Mg. அப்படின்னா என்னன்னா ஆனோட்ல வந்து நம்ம இதை எடுப்போம். ஓகே, இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் இதை வந்து ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம ஆனோட்ல எடுக்கிறோம். இது வந்து இட்ஸ் கேத்தோட். ஓகே, இப்போ இதை இ செல்லாம் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல், A cell is equal to E right side minus E left side. Okay, இப்போ right side என்ன இருக்கு? Right side வந்து E mg2 plus 2 mg minus, okay, E of H plus 2 H2. Okay, இப்போ நம்ம வந்து இங்க ஆக்சுவலா வந்து H2 and H இருக்கு இல்லையா, ஆக்சிடேஷன். இது ஆனோட்ல நம்ம எடுக்கிறது வந்து ஆக்சிடேஷன். அது எப்பயுமே நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா ரிடக்ஷன் நெகட்டிவ்ல கொடுக்கறனால அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தான் அதை கொடுக்கணும், ரிடக்ஷனாக தான் கொடுக்கணும். ஸோ H plus 2 H2 இதை நம்ம எப்படி ரிடக்ஷன் சொல்லலாம்னா இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இட் இஸ் 1லேருந்து ப்ளஸ் 1லேருந்து 0வா ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ, இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவன் ஆனது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. ஸோ இப்போ ஒரு செல் நோட்டேஷன்ங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் அதை கொடுத்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, எனி டவுட் அப் டு திஸ்? யாருக்குமே டவுட் இல்லையா? ஓகே, நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன். இப்போ Nernst equation பார்த்தோம்னா, so in all equation we assume that all the electrolytes were one molarity தான் கொடுப்போம். பட் Nernst equation எப்போ யூஸ் பண்றோம்னா which is not equal to one molarity. ஓகே, ஸோ அதுதான் சப்போஸ் இதில் வந்து சப்போஸ் கன்சிடர் let us consider the half reaction. ஸோ இப்படி இந்த half reaction வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ half reaction வந்து it is M n plus with n number of electrons gives M. So இது வந்து it is a solid. The electrode potential இது வந்து aqueous. Okay, so the electrode potential at any concentration with respect to standard hydrogen electrode
it can be, okay, it can be written as E of um, m n plus 2m, which is equal to E naught um, m n plus 2m. ஓகே, ஸோ இப்போ இ நாட்னு நம்ம கொடுக்கறது வந்து இதை வந்து எப்பயுமே ஈயை வந்து இ நாட்டு தான் கொடுப்போம். ஏன் இ நாட்டு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இ நாட்ங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ அப்போ இதை வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, ஸோ இப்போ இ நாட் எம் எம்என் பிளஸ் எம்என்ல என் வந்து மேலே வரும். ஸோ எம் பிளஸ் ஸ்லாஷ் எம் மைனஸ், okay, இங்கேயும் மைனஸ் ஆர்டி கொடுக்கணும். ஸோ மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் லான் கே. ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த ஆர்டி பை என்எஃப் இந்த லான்ல கொடுத்துருக்கோம்ல, ஸோ இப்போ இதை வந்து லாக்ல நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இட் ஷுட் பி மல்டிப்ளைட் பை த வேல்யூ 2.303. ஓகே, ஸோ இப்போ அதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் எம் என் பிளஸ் 2m minus 2.303 RT NF, okay, NF 1 by log, log log மாத்திரம், இப்போ 1 by concentration of Mn plus, okay. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து, ஸோ ஆரோட வந்து இட் இஸ் 8.314 ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல். ஓகே, அதே மாதிரி F ஓட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் 96,500 கூலும் அண்ட் டெம்பரேச்சர் T இஸ் ஈக்குவல் டு 298 கெல்வின். இப்போ Nங்கிறது வந்து இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் பேலன்ஸ்ட் ஹாஃப் செல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, number of electrons involved in balanced half cell reactions. So அப்போ இந்த வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா, so it can be reduced as, okay, it can be reduced as இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம திருப்பி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, so இப்போ mn plus 2m, okay, which is equal to E naught mn plus 2m minus 0.05916 by n. Okay, இந்த வேல்யூ எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் a log of 1 by the concentration of mn plus. Okay, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து நர்ஸ் ஈக்குவேஷன். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குளோரின் இருக்கு Cl2 with 2 electrons, it becomes 2Cl minus. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எப்படி வந்து நர்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து E of Cl2 to Cl minus which is equal to E naught Cl2 to Cl minus 0.591 divided by, இங்க வந்து 2 electron transfer ஆயிருக்கு இல்லையா, so put 2 here. Okay, 2, it's a log of concentration of Cl minus square divided by the concentration of Cl2. ஸோ இப்போ இது வந்து சிஎல்ங்கிறது வந்து இங்கே வந்து கேஸ் இல்லையா, ஸோ அப்போ அதனால கேஸுங்கிறதுனால இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் தான் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே பி போடுறோம். ஸோ இட்ஸ் அ கான்சென்ட்ரேஷன். ஓகே, PCl2 is the partial pressure of chlorine which is taken as a gas. Okay, Cl is a Cl minus வந்து அது அயான்ஸ்ங்கிறதுனால நம்ம அதை அப்படியே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கேஸாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்படி தான் எழுதணும்.
இப்ப ஜென்ரலா வந்து நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஈ செல் ஓகே இது வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஈ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல். இ நாட் செல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகே ஸோ 2.303 RT by NF log concentration of the products by concentration of the reactants. So இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஜெனரல். ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துருக்கோம். இதுதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும். ஸோ மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் இஸ் ZN. இது வந்து ஃபெமிலியர் ஒன். ZN sulfur plus copper 2 plus this is an aqueous. It gives Zn 2 plus aqueous plus copper. So இப்போ இதுக்கு வந்து non-stick equation எப்படி எழுதலாம்? இப்போ E cell is equal to E naught cell minus okay 0.591 by இங்க எவ்வளோ electrons வந்து transfer ஆகும் 2 electrons இல்லையா? So put 2 here. So but then it's a log of okay log of the product என்ன product வந்து இங்க product வந்து இருக்கு. ஆனா நமக்கு வந்து concentration எழுதும்போது இந்த காப்பரையும் சல்ஃபர் சாலிடை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? சாலிட் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் a concentration of Zn2 plus divided by the concentration of copper 2 plus. Okay, so this is the Nernst equation. For ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம Nernst equation பார்ப்போம். இந்த Nernst equationல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும். ஓகே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும். இப்போ வந்து ஒரே ஒரு சம் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு சம் மாதிரி எப்படி போடலாங்கிறது காமிக்கலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் லெசன் மாதிரி இதுலயுமே வந்து உங்களுக்கு நிறைய இதுதான் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. கால்குலேட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல். calculate EMF of the cell இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. Fe okay it's a solid plus 2H plus இதோட வேல்யூ வந்து it's 1 molarity இதோட concentration. Then Fe2 plus இதோட concentration வந்து 0.001 molarity plus H2 which is a gas. இது வந்து இதோட ப்ரெஷர் வந்து இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இட்ஸ் 1 atmosphere. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் given E naught செல் வேணும் இல்லையா நமக்கு. E naught for Fe2 plus 2 Fe which is equal to minus 0.44 volt. இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து EMF கண்டுபிடிப்போம்? EMF எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா E is equal to E naught. நான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன். நீங்க அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். E is equal to E naught minus 0.059 divided by n தான் இல்லையா? ஸோ இப்போ n இப்போ n இங்க வந்து இங்க என்ன எத்தனை எலக்ட்ரான்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ 2 தான் வரும். இட்ஸ் a log concentration of Fe2 plus by the concentration of H plus square. ஓகே ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு 2ன்னு தெரியும். Fe2 plus வேல்யூ வந்து 0.001. அதே மாதிரி H பிளஸ்க்கு வந்து 1 molarity. ஸோ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா you will get the answer. ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? After this any doubt? டவுட் எதுவும் இல்லையா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து equilibrium constant and EMF. ஸோ இப்போ அதில் தான் நமக்கு அந்த கிவ்ஸ் எனர்ஜி அதெல்லாமே வரும்.
Student. Okay. So while with, with the concentration of metal ions around anode, for a cell இதுல நம்ம எடுத்தோம்னா the concentration of metal ions around anode increases and there is large decrease in the concentration of metal ions around cathode. Okay, இப்போ நம்ம zinc and copper பார்த்தோம்னா zinc வந்து அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வரும், பட் காப்பர் வந்து எலக்ட்ரோட்ல வந்து டெபாசிட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் metal ions around anode வந்து increases and decrease in the concentration of metal ions around the cathode. This continues till the electrode potential of two half cells become equal. இது எப்போ வந்து இது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்னா ரெண்டுமே வந்து அந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த டூ ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இட் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் இது கண்டினியூ ஆகும். அட் திஸ் ஸ்டேஜ் செல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் த ஈக்லிபிரியம் இஸ் அட்டைன்ட். ஓகே, அதாவது என்னன்னா இப்போ ஜிங்க் இது வந்து செல் ரியாக்ஷன் Zn2 plus aqueous double dash, okay, Cu2 plus aqueous then X copper. இது வந்து ஒரு செல் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஜிங்க் Z பிளஸ் ஓடது வந்து கம்மியாகும் இல்லையா, கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாகும். பட் இதுல வந்து கேத்தோட் ஆனோட்ல வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இது வரைக்கும் நடக்கும்னா இந்த பொட்டன்ஷியல், அதாவது செல் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் தி டூ ஹாஃப் செல்ஸ் வந்து இட்ஸ் பிகம்ஸ் ஈக்குவல். ஓகே, அட் திஸ் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து செல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஈக்லிபிரியம் இஸ் அட்டைன்ட். ஓகே, இப்போ இதுல வந்து இந்த ரியாக்ஷனுக்கு இப்போ நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் which is நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் Kc. அது வந்து எப்படி எழுதலாம்னா the concentration of நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் Zn2 plus aqueous by copper 2 plus aqueous. ப்ராடக்ட் இதுதான் வந்து இட் இஸ் a cell constant. ஓகே, the equilibrium constant. இப்போ இதே இதுக்கு வந்து நம்ம நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதுவோம் அதுக்கு? நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த சேம் ரியாக்ஷன் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன்னா E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT divided by NF log the concentration of Zn2 plus aqueous by copper 2 plus aqueous. So இப்போ இப்பதான் நம்ம வந்து நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதும் இல்லையா. ஆனா at equilibrium, okay, E cell it is equal to 0. ஏன்னா செல் வந்து it stops works இல்லையா. ஸோ அப்போ அதனால at equilibrium E cell is equal to 0. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்னா, இப்போ E naught cell which is equal to 2.303 RT by NF log Kc. ஓகே, log Kc எழுதலாம். அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து 298 கெல்வின்ல அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 298 கெல்வின்ல it may be written as E naught cell is equal to 0.591 by N, okay, log Kc. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் EMF வந்து இதுதான் EMF ரிலேஷன் வந்து இதுதான். ஓகே, இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் ஃபாலோயிங். இந்த இப்போ இதுல நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் செல் அப்படி அதை எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம்னா, when the same metal electrodes are dipped in same electrolyte having different concentration in two half cells,
such a cell is called concentration cell. ஸோ இப்போ நம்ம எதை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் செல்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சேம் மெட்டல் எலக்ட்ரோடாக இருக்கும் பட் தே டிப்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் ஆச்சு. ஓகே, மெட்டல் எலக்ட்ரோட் வந்து சேமாக இருக்கும் பட் டிப்ட் இன் சேம் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் ஆல்சோ சேம் பட் having different concentration in two of cells. இப்போ இந்த concentration cell அப்படின்னா என்னன்னா same electrode, okay, same electrolyte, but a different concentration. Different concentration in two half cells. In two half cells இருந்துச்சுன்னா அந்த செல்லுக்கு பேர் வந்து இட்ஸ் a concentration cell. இப்போ for any concentration cell, இப்போ E naught cell எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ E naught cell is equal to 0வா இருக்கும் பட் E cell வந்து is not equal to 0. But E cell is not equal to 0. Okay. Understood? So this is concentration cell. Okay. Next வந்து electrochemical cells and free energy. Free energy னா நம்ம இந்த Gibbs energy லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அதாவது electrochemical cells what is the relationship between electrochemical cell and free energy. We'll see that. Actually the Nernst equation which is based on equilibrium constant. இப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is an equation A plus B which is in equilibrium, n electron transfer ஆகுது. இது வந்து this is C and D. Okay, so let us consider at any point of time. இது வந்து any point of timeல first வந்து நம்ம இது வந்து first நினைச்சுப்போம். At any point of time இதுல வந்து எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் equilibrium constant கண்டுபிடிக்கலாம் at any point of time. Equilibrium constant at 298 Kelvin நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து at any point of time the value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா Q ன்னு கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த வந்து நீங்க 11th லேயே படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம். At any point of time the value of Q is equal to தெரியும் C, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by the concentration of A to the power A and the concentration of B to the power B. Okay, இது வந்து at any point of value, at any point of time the value of Q வந்து இப்படி இருக்கும். But at equilibrium, okay, at equilibrium என்ன ஆகும்னா Q is equal to K ஆயிரும். equilibrium வரும்போது Q வும் K வும் equal ஆகும். equilibriumத்துல Q is equal to K. So எப்போ வந்து K if suppose Q which is less than K இருந்துச்சு அப்படின்னா the reaction is forward. Okay, so அப்படின்னா என்னன்னா இது forward reaction ஆகும். It's a forward reaction. So அதே மாதிரி if Q is it's greater than K இருக்கும்போது the reaction is backward. Okay, it's a backward reaction. equilibrium இருக்கும்போது Q is equal to K var. Okay, Q is equal to K r. ஸோ இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ டெல்டா ஜின்னா இட்ஸ் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து இதையும் நீங்கள் 11th படிச்சிருப்பீங்க. டெல்டா ஜி நாட் பிளஸ் ஆர்டி லான் கியூ at any point of time. Okay,
at any point of time. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டு இதாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ ரெண்டு கேஸாக எடுத்துட்டு நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, in case all the species are 1 molar. Okay, if in case all the species, அப்போ அந்த ரியாக்ஷனில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் 1 molarity இருக்கும்போது, okay, all the species are 1 molar. 1 molar அதாவது என்னன்னா Q is equal to 1 ஆ இருக்கும். Okay, Q is equal to 1 ஆ இருக்கும். So இது வந்து it becomes, so this equation becomes, அப்படி இருக்கும்போது this equation becomes delta G is equal to delta G naught plus RT ln 1. ஓகேயா? ln 1. So இப்போ இது வந்து என்னன்னா which is equal to which is delta G is equal to delta G naught. Okay, delta G naught. இப்போ இதை எப்படி நம்ம இப்போ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இப்போ ஒர்க், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? இஎம்எஃப் இன்டு EMF into electrical charge flow through the wire. Okay. இதை நீங்க ஃபிசிக்ஸ்லயுமே படிச்சிருப்பீங்க. Electrical charge flow through the wire. Okay, so if n moles of electrons are transferred in the cell reaction, then charge flowing through the wire is NF. Okay, charge இது வந்து which is equal to NF if n moles of electrons are transferred. Electrons are transferred. Okay, so அப்ப இது வந்து எப்படி எழுதலாம்னா, if the that is NF, if E cell is the EMF of the cell, then we can write E cell is equal to E cell தான் நம்ம EMF தான் ESL னு சொல்றோம் இல்லையா? So electrical work is equal to, it can be written as NF into E cell. Okay, NF into E cell. If any spontaneous process occurring at constant temperature and pressure, the driving force is provided by the decrease of free energy. எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். அதாவது எனி ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் occurring at constant temperature and pressure, the driving force is provided by the decrease of free energy minus delta G. Okay, negative delta G இருந்துச்சுனாலே அது வந்து நமக்கு வந்து spontaneous processனு நமக்கு தெரியும். Which is equal to which is spontaneous. அதே இது பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து it's a non spontaneous. Okay, spontaneous அதாவது நெகட்டிவா இருக்கும்போது. Okay, so அதாவது decrease of free energy of the cell reaction provides a measure of electrical work done by the cell. So அதுதான். Okay, so this equation can be written as இது வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த electrical work வந்து it's negative தான் வரும். So minus delta G which is equal to electrical work. Okay, ஏன் அப்படின்னா the spontaneous reaction at constant temperature and pressure வந்து the driving force is the negative of the free energy. Okay, so which is equal to NF E cell. Okay, so delta G வந்து நம்ம கொடுக்கணும்னா அப்ப delta G is equal to minus NF E of E cell. Okay, so இந்த delta G வந்து the first ஒரு equation எழுதணும் இல்லையா? அதுல substitute பண்ணா we will get, so delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log Q. Okay, log Q, where Q is the reaction quotient.
அதாவது at any time K-னா equilibrium constantங்கிற மாதிரி at any point of timeல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற concentration தான் it is a Q. Okay. அதுக்கு பேர் வந்து it is a reaction quotient. Okay. So at equilibrium, ஆனா நமக்கு தெரியும் at equilibrium Q is equal to K. Okay, Q is equal to K. Delta G is equal to 0, but delta G naught is not equal to 0. Okay, so delta G naught is equal to 0. எப்ப வந்து 0 இருக்கும்? Delta G naught is equal to 0 எப்ப இருக்கும்னா only when equilibrium constant is equal to 1. Okay, when equilibrium constant which is equal to equilibrium constant na K இல்லையா which is equal to 1. Okay, so இப்போ இதை வந்து எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா free energy வந்து delta G naught is equal to delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K. Okay, so இப்போ K ல எழுதணும்னா நம்ம வந்து it is a log K ன்னு எழுதணும். Understood? புரியுதாப்பா? equation புரியுதா? நான் இன்னும் கொஞ்சம் okay, so இப்போ இங்க work done வந்து work done for a cell வந்து there is only electrical work done, there is no mechanical work done இங்க, only electrical work done தான். நீங்க இதை வந்து substitute பண்ணியும் நீங்க வந்து understand பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து substitute பண்ணியும் understand பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி substitute பண்ணலாம்னா இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா delta G is equal to இது இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுல வந்து ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் ஸோ அதனால நம்ம வந்து நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம வந்து இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இந்த ஈக்குவேஷன்ல இப்போ இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அப்போ நமக்கு டெல்டா ஜி தெரியும் டெல்டா ஜி நாட் நான் இங்கே சைட்ல கொடுக்குறேன் நீங்க இது எப்படி வேணாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஏதாவது ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்களோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து delta G is equal to W electrical work which is equal to minus NFE NFE work is done by the system நம்ம நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதே இது வந்து delta G naught நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ அதே இது வந்து NF E naught வரும் ஓகே E naught வரும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை வந்து இதுல நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா these values are substituted in இது மேல ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இல்லையா டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி நாட் பிளஸ் ஆர்டி லான் கியூன்னு எழுதணும் இல்லையா ஸோ இப்போ அதுதான் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் என்எஃப்இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இ நாட் பிளஸ் ஆர்டி லான் கியூ ஓகே ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம டிவைடட் பை மைனஸ் என்எஃப் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் ஓகே இ நாட் பிளஸ் ஆர்டி லான் கியூ டிவைடட் பை மைனஸ் என்எஃப்னு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் minus RT by NF log Q. Okay, இதுதான் ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரீ எனர்ஜியில் வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷனை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் அந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்த்தோம் பட் இப்போ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷனை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் பட் வாட் ஆர் இட் அப்ளிகேஷன் இது வந்து டு ஃபைண்ட் த இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல்
at a given concentration. அதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபைண்ட் ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி ஃபைண்ட் கிப்ஸ் எனர்ஜி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வந்து நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. தேர்ட் வந்து it is used to find EMF. Find EMF of the cell. EMF of the cell, first application. Second application, find equilibrium constant. Okay, find equilibrium constant, and then for a reaction, and then find Gibbs energy. So these are the applications of Nernst equation. Okay. Next இதுல வந்து commercial cell and batteries. Cell and batteries தான் next topic. The last topic. ஒரு 10 minutes எடுக்கலாமா? நான் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கே 9:15 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ட் பார்க்கலாம். இப்போ செல் கமர்ஷியல் செல்ஸ் ஆர் பேட்டரிஸ் அப்படின்னா இதுல வந்து பிரைமரி செல்ஸ் என்னென்ன செல்ஸ் பத்தி இருக்குன்னா பிரைமரி செல், செகண்டரி செல், ஃபியூவல் செல்ஸ் அண்ட் பேட்டரி. ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து நம்ம கமர்ஷியல் செல் அண்ட் பேட்டரியில பார்க்க போறது. இட்ஸ் பிரைமரி செல், தென் செகண்டரி, தென் ஃபியூவல், then it's battery. Okay. இப்போ primary cells primary cellsல வந்து நமக்கு வந்து dry cell வரும். dry cell பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. dry cell and mercury cell ரெண்டுமே வந்து it is a primary cell வரும். picture உங்களுக்கு போட்டா ஈஸியா it's a mercury cell. dry cell நீங்க சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து it's a dry cell. இது ரெண்டுமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் பிரைமரி செல். இப்போ ட்ரை செல் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இதுல வந்து என்ன எது ஆனோடு எது கேத்தோடு பார்க்கலாம். இட்ஸ் ஆனோடு. இப்போ ஆனோடு வந்து இட் இஸ் ஜிங்க் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் கண்டெய்னர். இப்போ இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் கண்டெய்னர் இருக்கும். ஸோ இப்போ அதுதான் ஆனோடு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஜிங்க் கண்டெய்னர் ஆஸ் அ ஆனோடு. கேத்தோடு வந்து இட்ஸ் எ கிராஃபைட் ராட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் எ கேத்தோடு, இட்ஸ் எ கிராஃபைட் ராட். Electrolyte in contact, electrolyte வந்து in contact with zinc is a paste of electrolyte. இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் cathode வந்து it is a graphite. இப்போ electrolyte இதுல என்ன இருக்கு, இதுல வந்து anode என்ன cathode என்ன electrolyteங்கிறது வந்து how to be தரும். ஓகே. ஸோ இப்போ electrolyte is it's a paste of, அதாவது mixture of the paste of NH ammonium chloride and zinc. Ammonium chloride, zinc chloride. Okay, ammonium chloride and zinc chloride. So while electrolyte in contact with the graphite rod is powdered, எதுல powder ஆயிடுச்சுன்னா MnO2. Okay, it's a powdered MnO2 and carbon. The graphite rod. இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து அதாவது in between வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா it is graphite, electrolyte in contact with graphite rod ஓட வந்து contact இருக்கிறது வந்து it is a mixture of MnO2 and carbon. Okay. அப்ப E cell, இதுல வந்து E0 cell வந்து என்ன அப்படின்னா E0 cell value வந்து which is equal to it's 1.2. இதெல்லாம் constant value. Okay. 1.25 minus
1.5 வோல்ட். இதுல 1.25லேருந்து 1.5 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதோட E0 செல் வந்து இந்த வேல்யூல இருக்கும். இப்போ இதுல வந்து ஆனோட் ரியாக்ஷன். இப்போ இதுல ஆனோட் ரியாக்ஷன் வந்து ஆனோட் ரியாக்ஷன். So the anode reaction is zinc 2 plus and then 2 electrons, அதாவது oxidation ஆனதுல இல்லையா. ஸோ இப்போ கேத்தோட் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் தரவா இருக்கணும். இப்போ ட்ரை செல்லோட காம்பனண்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சா போதும். பட் கேத்தோட் என்ன, எலக்ட்ரோலைட் என்ன, ஆனோட் என்ன, ஆனோட் ரியாக்ஷன் என்ன, கேத்தோட் ரியாக்ஷன் என்னன்றது தெரியும். இப்போ கேத்தோட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அது அதாவது MnO2 plus NH4 plus 1 electron gives MnO2H plus NH3. So இது வந்து it is a ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான். இப்போ திருப்பி வந்து இது மட்டும் இல்லை, Zn2 plus இந்த NH3 இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ அது வந்து இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் கொடுத்தோம்னா Zn2 plus இங்கே இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ இதுவும் இந்த NH3யும் ரியாக்ட் நடக்கும். ஸோ 4NH3. ஸோ திஸ் இஸ் ஓவரால் NH3 yes, it's Zn NH3 4. இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட். ஓகேயா. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ இதோட எஃபிஷியன்சி நம்ம பார்த்தோம்னா எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கும். இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து டவுன். எஃபிஷியன்சி இஸ் டவுன். எப்போ வந்து டவுன் ஆகும்னா சம்டைம் பிஃபோர் டெத். அதாவது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்குன்னா கிராஜுவலாக அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இட்ஸ் அ ட்ரை செல். இப்போ மெர்குரி செல் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ஆனோடு வந்து இட் இஸ் ஆனோட் இஸ் இட்ஸ் a zinc. Okay, so here anode is it's a zinc. Then carbon rod which is act as a cathode. It's a carbon rod it acts as a cathode. Moist mercurous oxide mixed with KOH is an electrolyte. It's இதெல்லாம் வந்து electrolyte என்ன எல்லாமே வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். It is a moist HgO mercurous oxide mixed with KOH. Okay, so this is an electrolyte. It's filled between two electrodes. Okay, so இதுல anode reaction என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, so anode reaction is zinc plus 2OH minus gives ZnO plus H2O plus 2 electrons. So this is anode reaction. இதுல cathode reaction என்ன? So the cathode reaction is HgO plus water. ஏன்னா மாய்ஸ்ட்னு தானே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுதான் இங்கே வாட்டர்னு எழுதியிருக்கோம். ப்ளஸ் 2 electrons gives Hg plus 2OH minus. Okay, it gives constant potential of 1.35. இங்கே வந்து 1.25 to 1.5 கொடுத்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பொட்டன்ஷியல். It gives constant potential of 1.35 volt. Okay, it is used in hearing aids, watches, அதெல்லாம் வந்து இது யூஸ் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டுமே which comes under primary cell C. Okay, இது வந்து என்னன்னா from starting to till death same efficiency வந்து இருக்கும். இதோட efficiency வந்து சேமா இருக்கும். ஓகே, எஃபிஷியன்சி வந்து இதுக்கு வந்து சேமா இருக்கும். பட் ட்ரை செல்க்கு வந்து கிராஜுவலா வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் அதோட எஃபிஷியன்சி. பட் இதோடது வந்து டக்குன்னு வந்து அதோட இது ஒர்க் ஆகுறது வந்து நின்றும். இதோட எஃபிஷியன்சி இஸ் சேம், எஃபிஷியன்சி இஸ் மெயின்டைன்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இட்ஸ்